اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی آپ کوئی کہے کہ اسٹیٹ سرنڈر، اور ان لوگوں سے نام نہاد انٹلیکچوئل سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کا کیا حل تھا؟ کیا خونریزی ہونے دی جاتی؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہے؟ آپ دوسری دفعہ سوال اٹھا رہے ہیں، مگر آج آپ کابینہ کے اجلاس میں ہوں گے۔ پچھلے کابینہ کے اجلاس کے بعد ہی بتایا گیا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے اور ریاستی سطح پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ عسکریت پسند ہیں اور ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹا جائے گا، اور پھر بھارت سے ان کی جو سپورٹ آتی ہے اس کا بتایا گیا کہ بھارت ان کو کس طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے فیصلے پچھلے منگل سے اس منگل کے درمیان ہیں، کابینہ نے کیے تھے، کابینہ کے ہی فیصلے بتائے گئے تھے۔ آپ انٹلیکچوئلز پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ کے وفاقی وزیر اطلاع نے بتائی تھی یہ ساری باتیں، آپ کے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے ملیٹنٹ ہو گئے ہیں، 27 کلاشنکوف لے کے ان کے درمیان لوگ ہیں، اسٹریٹ فائر انہوں نے کیے ہیں، پولیس والوں کو شہید کیا ہے، یہ عسکریت پسند ہیں، ان سے عسکریت پسندوں کی طرح نمٹیں گے۔ یہ آپ کی کابینہ کا فیصلہ تھا، کیوں انٹلیکچوئلز پر ڈال رہے ہیں؟ شاہ زیب صاحب، آپ کے سوال کا بھی میں جواب دیتا ہوں، لیکن آپ بھی میں آپ کو جو ہے میں انٹلیکچوئل اگر میں کہوں تو میں کوئی برے سینس میں نہیں کہہ رہا، آپ کی ایک نظر ہے اور آپ روز ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں، آپ صاحب رائے ہیں۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ طاقت کا استعمال کرنا چاہیے تھا؟ صاحب، حکومت عوام نے مجھے نہیں دی ہے نا، آپ کو دی ہے۔ آپ نے پچھلے منگل کو فیصلہ کیا تھا، اس منگل کو آپ مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں۔ پچھلے منگل کو آپ نے عوام کو اور میڈیا کو فیصلہ بتایا، اور اس منگل کو آگے آپ عوام میڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ جواب مل گیا، آپ بتائیں گے نا مجھے سر؟ اپنے سوال کا جواب مل گیا، اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ مجھے چلے اتنا ہی بتا دیں، چلے مجھے اتنا بتا دیں کہ شیخ رشید اور فواد چودھری کو پیچھے کر کے علی محمد خان اور شاہ محمود قریشی کو وزیر اعظم نے آگے کیا ہے، کسی اور نے آگے کیا تھا؟ شاہ زیب صاحب، میں اس طرح پروگرام نہیں کروں گا۔ آپ نے ایک سوال کیا، اس کا میں نے ایک کاؤنٹر سوال کیا، لیکن آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ میں 11 بجے تک بیٹھا ہوں، جتنے سوال کرنے ہیں میں دوں گا سوال کا جواب، لیکن میں ایک اور بات بھی کروں، میں پابند ہوں شاہ زیب صاحب، میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ملک کی سلامتی اہم ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ کیا جائے، اور اس کے لیے جو جناب وزیر اعظم صاحب نے آج کابینہ میں کیٹیگوریکلی ڈائریکشن دی ہے کہ آپ اس معاہدے پہ اور ان چیزوں پہ زیادہ جو ہے حساس معاملہ ہے، زیادہ ڈیبیٹ نہ کریں۔ میں آپ سے بھی استدعا کروں گا کہ پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ان کلیات پہ جانے کی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی معاہدہ عمل پذیر ہوتا ہے، جب اس کی شرطیں ساری پوری ہوں گی، اس کے بعد کوئی امر مانی نہیں ہے، یہ سامنے بھی آ جائے۔ لیکن اس وقت جس طرح آپ متفکر ہیں، جس طرح اور پاکستانی متفکر ہیں، کچھ پاکستان کے دشمن بھی ہیں شاہ زیب بھائی، جو نہیں چاہتے کہ امن معاہدہ ہو، جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں امن ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان میں افراتفری پھیلے، جو چاہتے ہیں پاکستان میں ایک اور لال مسجد ہو، جو چاہتے ہیں پاکستان میں خونریزی ہو۔ یہ اس طرف جو ہیں تحریک لبیک والے، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جو عمل کیا وہ غلط کیا، جو اس میں پرتشدد کاروائیاں ہوئیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، 25-30 لاکھ ووٹ لینے والی ایک جماعت ہے، اس کو کیا ہم یہاں پہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں، پاکستان کے دل میں ایک اور جو ہے ایک پرتشدد جماعت کو جو ہے وہ رہنے دیا جائے اس طریقے سے کہ ان کو خدا نخواستہ دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر دیا جاتا؟ کیا ان کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ مین فریم میں آئیں اور وہ مین فریم میں سیاست کریں؟ اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آپ اس پہ احتیاط کریں تاکہ یہ معاہدہ عمل پذیر ہو، پاکستان میں امن ہو، یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے۔ کل پاکستان جو ہے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ایک بہت بڑے منصوبے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، مجھے موقع دیجیے اگر آج جو آپ باتیں کر رہے ہیں، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی باتوں کو تو نہیں کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے آپ نے 20 اپریل کو بھی کہا تھا کہ یہ کالعدم نہیں رہیں گے، جب ان پر 15 اپریل کو پابندی لگائی گئی تھی۔ مگر جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 25 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کی حکومت نہیں کیا تھا، آپ کی وزارت داخلہ نے کیا تھا اور کابینہ نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ وہ کابینہ وزیر اعظم ہی کے ماتحت ہے، وہی وزیر اعظم کل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو نہیں، تو آپ ہی کالعدم کرتے ہیں، آپ ہی کہتے ہیں کالعدم نہیں کرنا چاہیے۔ آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انتشار ہو، ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ پچھلے ہفتے یہی حکومت ہمیں بتا رہی تھی کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انتشار ہو، اور تحریک لبیک وہی کر رہی ہے جو پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں، اور انڈیا سے ان کے لیے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں، ان کی فنڈنگ کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے۔ ایک ہفتے میں آپ کی رائے بدل گئی ہے، آپ کی کابینہ کی، آپ کی نہیں۔ اپریل سے لے کے اب تک میں آپ ہی نے کالعدم کیا تھا، میڈیا نے نہیں کیا تھا، کسی پازی کی حکومت نے نہیں کیا تھا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، 25 لاکھ ووٹ لیا ہے، تو یہ وزیر اعظم کی اپنی رائے بدلی ہے یا وزیر اعظم اپنی اپریل والی رائے پہ قائم ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جب کبھی اس طرح کے حالات ہوں، جب اسکیلیشن ہو، جب روڈوں پہ خدا نخواستہ مارا ماری ہو، املاک جلائی جا رہی ہوں، نقصان ہو رہا ہو، اس میں بہت حد تک احتمال ہے کہ ایک ٹویٹ میں اپنی جماعت سے کروں
और मेरी जमात के नाम पे 50 ट्वीट हिंदुस्तान से आ जाएं, इसका एहतमाल होता है हिंदुस्तान या हमारा, मैं तो हमेशा इस बात पे खुली, मैंने कभी ये बात नहीं की पड़ोसी मुल्क जो है हमसाया मुल्क, नहीं, मैं क्लियरली आई एम वेरी क्लियर, आई नो कि पाकिस्तान का एनिमी कौन है। उसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन हरकत वो की हैं, फॉल्ट लाइंस जो है उसको वो यूज़ करता है, चाहे वो BLA हो, चाहे वो सुन्नी शिया फसाद फैलाना हो, चाहे वो मसलकी मसाइल हों। हिंदुस्तान का ये फेवरेट हॉबी है। अल्लाह ने हमेशा उसको जो है उसके मुँह पर अल्लाह ताला ने जो है वो एक वक्त की चपेड़ मारी है, लेकिन हिंदुस्तान को उसका एहसास नहीं है। आज जो उनके वज़ीर-ए-आज़म के साथ हुआ है, अल्लाह ताला ऐसा तो किसी दुश्मन के साथ भी ना करे जो उसके वज़ीर-ए-आज़म की सुबकी आज हुई है। किसी की सुबकी पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसके काले चेहरे पे मजीद स्याही मली गई है जो वो कश्मीर में कर रहा है, नरेंद्र मोदी और जो कर रहा है। इन हालात में शाहजेब भाई, जब एस्केलेशन हो रही हो, जब हालात ख़राब हो रहे हो, सख्त बयानात आने का एहतमाल है। हमारी तरफ से भी आए होंगे, आए, मैं इनकार नहीं करता, उस तरफ से भी आए, लेकिन मैं दोबारा ये सवाल रखता हूँ कि क्या हुकूमत अपने लोगों से बात ना करे? ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन था, मैं इससे भी एग्री करता हूँ। लॉन्ग टर्म में मैंने खुद भी उनसे कहा है, कल मैंने उनसे गुफ्तगू की और जब हमारी डिस्कशन भी 2 रात पहले चल रही थी, स्पीकर असद कैसर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, हम सब ने उनको ये बात की कि आप जो हैं मेन फ्रेम में आएँ, आप पॉलिटिक्स करें, हम आपको वेलकम करते हैं। आप तीसरी चौथी पांचवी बड़ी जमात बने, MNA बनाएं, अपने MPA बनाएं, आप सेनेटर बनाएं, आए यहाँ पे पॉलिटिक्स करें, एंड दिस शुड बी द वे फॉरवर्ड कि हम यूथ को देखिए, एक बड़ी तादाद उनकी फॉलोअर्स की है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब उसको ठीक करना है। अली साहब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, 22 लाख उन्होंने वोट लिया, पंजाब में भरपूर वोट लिया, कंटोनमेंट के इलेक्शन भी उन्होंने लड़े हैं, आपने कलअदम कर दिया था, उसके बाद ऐलान किया था कि इनकी तहलील की तरफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजेंगे, वो आपकी जमात ने नहीं भेजा। पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने ये सारे काम किए जिसमें 9 पुलिस वाले मारे गए। आप लोग पहले भी पंजाब पुलिस को आपने ये कहा कि जी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पुलिस ने की, पुलिस वाले शहीद हुए, आप पीछे हट गए। आप लोगों ने फिर इस दफा पुलिस को आगे किया, पुलिस ने कार्रवाई की, आप लोग एक कदम आगे बढ़े, आपने कहा रेंजर्स आएगी, ये मिलिटेंसी की तरफ चले गए, इनसे मिलिटेंट की तरह निपटेंगे, आप लोग फिर पीछे हट गए, 6 पुलिस वाले और शहीद हो गए। तो ये पुलिस को क्या पैगाम है? आप लोग एक फैसला क्यों नहीं करते? एक हफ्ते में एक फैसला, दूसरे हफ्ते में दूसरा फैसला, और उसके बाद भुगतती पुलिस है, भुगतते अवाम है। ये पहले भी मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स कर रहे थे, ऐसा नहीं है इन पर पॉलिटिक्स मना थी। मैं शाहजेब भाई, आप तो मेरे छोटे भाई भी हैं और मेरे से ज़्यादा महब वतन है और ना कभी किसी को ये बातें करनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा और आपकी वसातत से, मीडिया से भी, मैंने काशिफ साहब के प्रोग्राम में भी 1 घंटा पहले बात की है, खुदारा जलती पे तेल ना डालें, उस पर पानी डालें। ये जो हुआ किसी की मर्जी नहीं थी, किसी की ख्वाहिश नहीं थी कि हमारी फ़ौज पुलिस जो है उनको नुकसान हो, लेकिन क्या सबको इसका एहसास है कि जब पुलिस एक जगह पर रुक जाए और उसको कवर करने के लिए रेंजर आती है, मेरे शाहजेब भाई, रेंजर्स के पास ना लाठी चार्ज होती है, ना उनके पास आंसू गैस होती है, उनके पास गोली होती है, और ये गोली पाकिस्तान के अवाम के पे चलाने के लिए उनको रियासत ने नहीं दी, बरअमर मजबूरी होता है। मुझे इस बात पर भी अल्लाह का फ़ख्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला के करम से हमारे पाक फ़ौज ने, हमारे रियासती इदारों ने कभी अपने अवाम पर गोली नहीं चलाई, और आज भी ऐसे हुआ, साबित किया कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी अवाम, रियासत पाकिस्तान, उसके इदारे पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं, और कोई एक भी खून का छींटा, चाहे इस तरफ हो उस तरफ हो, दोनों तरफ मुसलमान हैं, दोनों तरफ वो शाकिर रसूल हैं। क्या चाहते हैं हमारे कुछ लोग, क्या करते हम उन पे चढ़ाई कर देते, आगे से भी नहीं चलाई तो फिर उनको मेन फ्रेम करना है, उनको लॉन्ग टर्म में सियासत, पुलिस का आगे से भी क्या नहीं चलेगी? 27 क्लाशनिकोव की बात करके बताया था रेंजर्स बुलाई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब की डायरेक्शन पे कल लाहौर था, और वज़ीर-ए-आज़म साहब की डायरेक्शन पे कल लाहौर था। IG पंजाब के साथ मैं अबू बकर शहीद के जनाजे पे खुद शरीक हुआ, वहाँ पे जनाब उस्मान बुज़दार साहब के तर्जुमान जो हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। और ये भी मैं बता दूँ कि जो ASI साहब शहीद हुए, अबू बकर साहब, उनके भाई हाफिज़ साहब जो हैं उनसे मैं उनसे मिला, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरफ भी हाफिज़ हैं, उस तरफ भी हाफिज़ हैं। इस हालत में, इन हालात में वाहिद तरीका था कि हम अमन का रास्ता लें, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अमन का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। पुलिस की शहादतें जहाँ हैं वहाँ पे हुकूमत ने रिलीफ दिया, जहाँ पॉलिटिकल केसेस हैं, बाकी अदालत के ज़रिए सारा कुछ होगा, लेकिन साथ जी वैसे देखिए ये जो दलील है कि वहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, मगर इसमें मसला ये है कि अगर वहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, यहाँ पर भी रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर रियासत का काम है कि सिर्फ किसी की मोहब्बत की वजह से उसे कानून तोड़ने की तो नहीं ना इजाज़त दी जा सकती। ये तो नहीं हो सकता कि कहा जाए कि जी जो खुद कुछ बम्बार होते हैं वो भी सच्चे मुसलमान होते हैं, मगर उन्हें खुद कुछ बम्बारी की तो इजाज़त नहीं होती है। तो रियासत का काम है कानून की पासदारी कराना। रियासत ने रेंजर्स का जब ऐलान किया था, तो फिर मुआहदा बताइए क्या हुआ है? रियासत क्यों छुप रही है? बताए रियासत क्या मुआहदा हुआ है? काबीना को क्यों नहीं बता रही क्या मुआहदा? मुआहदा तो
शाहजेब साहब, मुआहदा तो ज़ाहिर है दोनों तरफ से इस बात पे सोचा गया